پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بکری اور شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے دوستو، بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے کہ گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت کی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو بچے تھے، کھیلنا کودنا چاہتے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی تلاش میں تھا، بھوکا تھا، للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر اس بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا۔ بکری روتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی، اے اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، لیکن میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں اس شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بکری سے دوبارہ ایک امتحان لینا تھا۔ بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا کروں، میرے بچے تو نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کی کراہنے کی آواز سنائی دی، جیسا کہ کوئی درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں، میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی پیدا ہوا تھا۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ بیمار بھی لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے بار بار دیکھ کر نظر انداز کر لیا اور اس سے نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچے کو کھا لیا تھا۔ نہیں نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھا لیا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا تو بچہ ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پر رحم آ گئی۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے اس کو غار میں رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے پڑے پڑے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس گئی۔ 2-3 دن تک اپنا گھر نہیں گئی۔ بکری شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا، شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنا گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گئی، نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہے، یہ بیچارہ اکیلے گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری
का निशाना ना बन जाए। चुनांच बकरी उसे घर ले आई। यहाँ अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब उनकी माँ बन गई थी, यानी पालने वाली माँ बन गई थी। बड़े प्यार से उसे पालना शुरू कर दिया था और उससे बहुत मोहब्बत करती और हमेशा उसे सीने से लगाई रखती। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह से प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था, यही बकरी मेरी माँ है, माँ समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर का बच्चा बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, उसको खौफ आ जाता था कि मैंने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो इसे मालूम होगा कि मैं बकरी हूँ और वो शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी ये सोचती है, क्या ये मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल रखता था। बकरी से कहता था, तू बूढ़ी हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं उनका भी ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में नहीं जाने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा। बकरी उसको दुआ देती थी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की शानी करीमी देखिए, मोहब्बत का भी यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम तो इन बकरियों को, उनके बच्चों को खाना है, ये हमारी खुराक है जिसे बकरी ने पाला था। वो शेर कहने लगा, तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला। जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँगा या तुम्हें खाने दूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है, उसको तो क्या, उसके बच्चों को भी हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ का कोई जंगली जानवर उसके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और इससे अपना पेट भर ले। उसने कहा, तू अपना पेट भरने आया है, पीने खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और उस पर झपटा मारा और अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन पर लगा दी और अपने दांतों उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। तो उस बकरी का, जिसे मैं अपनी माँ समझता हूँ, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए मेरे भाइयों। बकरी कहने लगी, मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी ज़ात पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने एक शेर के बच्चे को पाला और वो शेर उसका बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रह गया। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बहुत ही कम समझते हैं, अपनी माँ बाप को इज्जत तक नहीं देते, हालांकि उन माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से उन्हें पाला है, ये उन्हें भूल चुके होते हैं। आज के बच्चे, उन्हें अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह ताला ने माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और माँ बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।